ટેકનોલોજી દ્વારા તારીખ 4 ડિસેમ્બરે જોડાયા અને ત્યારબાદ 10મી ડિસેમ્બરે પણ એ જ પ્રકારે 53 સ્થળોએ આ 3D ટેકનોલોજી દ્વારા નરેન્દ્રભાઈ પ્રજાજનો સાથે એકસાથે હૃદયથી જોડાયા અને આજે ફરી એકવાર સમગ્ર ગુજરાતમાં 53 સ્થળોએ તેઓ सभाओं संबोधशे। तो आइए इस अनोखे चुनाव प्रचार जनसंपर्क जन शिक्षण अभियान में अपने लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए तैयार हो जाएं। गुजरात once again sets a new trend for the world to applaud with the first of its kind technology-aided election campaign by Shri Narendra Modi. गुजराते अनेक क्षेत्रे विश्व फलक पर अनेक सीमा चिन्हों स्थाप्या छे અને બન્યું છે સર્વપ્રથમ અને આજે આ સર્વપ્રથમની યશકલગીમાં એક પીછું ઉમેરાય છે જ્યારે 3D ટેકનોલોજીના માધ્યમથી ટેક સેવી जनप्रतिनिधि श्री नरेंद्र भाई मोदी आप सबसे एक साथ जुड़ेंगे। गुजरातना साहसिक लोकोए विविध क्षेत्रे नवा चीला हमेश चातर्या छे जेनी विश्वए हर हमेश नोंध लीधी छे अने गुजरातने बिरदाव्युं छे। छेल्ला 11 वर्षथी तो गुजरात विकासनी विभावनाथी तरबतर छे अने तेणे दबदबाभेर पोतानी एक आगवी ओळख प्रस्थापित करी छे जेनुं आपणने सौने 6 करोड़ गुजरातीओने गौरव छे। गुजरात ने हर क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक नया आयाम प्रस्थापित किया है और आज भी राजनैतिक क्षेत्र में इस अनोखे चुनाव प्रचार जनसंपर्क अभियान द्वारा लोकशाही के इतिहास में गुजरात ने एक नया पृष्ठ लिखा है और विश्व में एक नया आयाम प्रस्थापित किया। This technology-aided innovative way of getting connected to people for an election campaign has created history. आपे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी ने अनेक सभाओं और कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष तो सांभळ्या ज छे, परंतु आजे तेओ एक साथे आ नवी टेक्नोलॉजीनी सहायथी 53 स्थळे अनेक प्रजाजनोने एक साथे संबोधशे। पोताना 6 करोड़ गुजरातीओ माटे सतत विचारशील, सेवा तत्पर, कर्तव्यरत आपणा नरेंद्रभाईए पोतानी निराळी कार्यशैलीमां हर हमेश टेक्नोलॉजीना उत्तम उपयोगने प्राधान्य आप्युं छे। त्यारे आप सौ साथे खूब ज सरळता, सहजताथी एक जोडाण साधवा, एक तादात्म्य साधवाना उमदा विचार साथे तेओ आजे पण आप सौनी साथे जोड़ाशे। गुजरातने जे करे छे प्रेम अने गुजरातना विकास मात्रनी जेणे लीधी छे नेम, तेवा 6 करोड़ गुजरातीओना हृदय बिराजता श्री नरेंद्रभाई मोदीनुं आवो जोरदार ताळीओथी स्वागत करीए। आपना शहर में, आपना नगर में आप सौ साथे जोडाण साधवा पधार्या छे नरेंद्रभाई। तेओ आपनुं अभिवादन झीली रह्या छे। मित्रों, फरी एकवार जोरदार ताळीओथी વધાવી लो तेमने। दिल में छे स्वप्न जेने नयनों में आश, गुजरातना विकास मात्रनी जेने छे प्यास। अरे कोनी ताकात तेना रोके प्रयाण, आगळ धरती अपार, आभे पंखीना गान। श्री नरेंद्र भाई मोदी नु स्वागत करता गौरव अनुभवीए छिए, जिनके निराले नेतृत्व में गुजरात ने विश्व को दिया एक अनोखा विकास मॉडल। इस अविरत विकास प्रवाह का गीत सुने, सांभळिए गाथा वणथंभ्या गुजरातनी, द सॉन्ग ऑफ अनस्टॉपेबल गुजरात। पंखीनी साथे गायो ना पण धन ए बोले, वणथंभ्यु गुजरात आछे, वणथंभ्यु गुजरात। खळखळ वहता जलनी साथे नदियों ना जोडाण बोले, गाम शेरी ने नगरनी वच्चे पाणीनी धाराओ बोले, वणथंभ्यु गुजरात आछे, वणथंभ्यु गुजरात। दलित
वनवासी हर की बोले, सागर खेड़ू मद दरिए बोले। दलित वनवासी हर की बोले, सागर खेड़ू मद दरिए बोले। गाम गाम ने नगर विशाखन, प्रजा राजा थई करवती बोले। વણથંભ્યું ગુજરાત છે, વણથંભ્યું ગુજરાત, વણથંભ્યું ગુજરાત છે, વણથંભ્યું ગુજરાત। રાત દિવસ અહીં ઉર્જા બોલે, ઘર ઘર માં ટમ ટમ થઈ બોલે। લીલુડી ધરતી થઈ બોલે, વિદ્યાનો દીવડો થઈ બોલે। રોજગારની વણઝાર બોલે, વેપાર ઉદ્યોગનો વ્યાપ બોલે। જહાજોની લંગાર તાણી આંખે આંખું બંદર બોલે। માર્ગ ને મહામાર્ગ જોડે, ફરતા ચક્રો વેગે બોલે। 10 વર્ષની સિદ્ધિ બોલે ને, ધાબિયા રિદ્ધિ બોલે। વણથંભ્યું ગુજરાત છે, વણથંભ્યું ગુજરાત। વિદ્યાલયના શિખર ઊંચે, પ્રગતિના ભંડાર ખોલે। સખી મંડળની સખીઓ બોલે, મિશન મંગલમ મહિલા બોલે। છેડે કો સાવજ થઈ ડણકે, ખુશહાલ રક્ષિત બહેનો બોલે। વણથંભ્યું ગુજરાત છે, વણથંભ્યું ગુજરાત। વંચિતોના વિકાસ અર્થે, ગરીબ કલ્યાણ મેળા બોલે। જીવનની રક્ષાને કાજે, માનવ સેવા તત્કાળ બોલે। વેગવંતા વિકાસ સાથે, ઈ મમતાની માતા બોલે। નો ધારાનો આધાર બની, મોદી સરકારની ગાથા બોલે બોલે। ગુજરાત છે, વણથંભ્યું ગુજરાત। હે મલક આખાની માટી બોલે, વિશ્વના ઢોલ નગારા બોલે। પહેલા પડાવનો નારો બોલે, મહાઆરંભનો સંકેત બોલે। વણથંભ્યો વિકાસ, આજે વણથંભ્યો વિકાસ। વણથંભ્યું ગુજરાત છે, વણથંભ્યું ગુજરાત। વણથંભ્યું ગુજરાત છે, વણથંભ્યું ગુજરાત। વણથંભ્યું ગુજરાત છે, વણથંભ્યું ગુજરાત। આ છે વણથંભ્યું ગુજરાત। નવા નવા સપનાઓ શોધી, નવા જ ક્યારે વાવે। તેજ તરસતી આંખોમાં એ સૂરજ આંજી લાવે। નવ આકાશે નવા સમયમાં નવી જ પાડે ભાત। જેમણે સત્તાને સેવાનું અધકેરું માધ્યમ બનાવી ગુજરાતને દેશના વિકાસનું અગ્રીમ વાહક, ગ્રોથ એન્જિન ઓફ ધ કન્ટ્રી બનાવ્યું છે। જેઓના નિરાળા નેતૃત્વમાં ગુજરાતે દબદબાપૂર્વક વિકાસનો વૈભવ કર્યો। જેઓ ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને ફાસ્ટ ટ્રેક પર લાવ્યા છે, તેવા વણથંભ્યા ગુજરાતના પ્રબુદ્ધ સર્જનાત્મક વિકાસ પુરુષ, યુવા મિત્ર, લોકપ્રિય नेता, सही मायनों में जनप्रतिनिधि श्री नरेंद्रभाई मोदी ने आवो जोरदार ताड़ीओ साथे आमंत्रित करिए आपना संबोधन माटे। भारत माता की, भारत माता की। अरे बन्ने हाथ ऊपर करीने पूरी ताकत थी बोलो, भारत माता की। भारत माता की। સૌ વાલા નાગરિક ભાઈઓ અને બહેનો, આજે ગુજરાતના 50 કરતાં પણ વધુ ગામોમાં ફરી એકવાર
એક સાથે ગુજરાતની વાત કરવી છે. ભાઈઓ બહેનો, ચૂંટણીનો આખરી તબક્કો છે. ગઈકાલે જ્યાં મતદાન હતું એ વિસ્તારમાં ગુજરાતના જાગૃત મતદારોએ એક નવો ઇતિહાસ રચી દીધો. ગયા 50 વર્ષના ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ક્યારે મતદાન ન થયું હોય એટલું મોટા પાયા પર મતદાન કરીને લોકશાહી માટેની પોતાની શ્રદ્ધાની અભિવ્યક્તિ કરી છે. હું પ્રથમ ચરણમાં મતદાન કરનાર સૌરાષ્ટ્ર હોય કે દક્ષિણ ગુજરાત સૌ નાગરિકોને અંતઃકરણપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. અને ભાઈઓ બહેનો, હું પણ રાજકીય જીવનમાં વર્ષોથી છું. પ્રવાહ કઈ બાજુ જાય છે એની મને બરાબર સમજણ પડતી હોય છે. અને મતદાનનું વિશ્લેષણ કરીને હું એવા સ્પષ્ટ મતનો બન્યો છું કે જેમ મતદાનમાં વિક્રમ થયો છે એમ ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિજયમાં પણ અભૂતપૂર્વ સિદ્ધિ મળશે, એક નવો વિક્રમ સર્જાશે એવું મને સ્પષ્ટ દેખાય છે. આજે જ્યારે ઠેર ઠેર લાખો લોકો મને આ ટેકનોલોજીની માધ્યમથી સાંભળી રહ્યા છે, મારી આપને પણ વિનંતી છે કે 17મી તારીખે જ્યાં મતદાન છે ત્યાં પહેલા ચરણના મતદાનનો પણ વિક્રમ તોડીએ, નવો વિક્રમ પ્રસ્થાપિત કરીએ. અને ભાઈઓ બહેનો, હું જોઈ રહ્યો છું આ ચૂંટણી ન ભાજપ લડે છે, ન નરેન્દ્ર મોદી લડે છે, ન ભાજપના ઉમેદવારો લડે છે. આ ચૂંટણી એવી છે જેને સમગ્ર ગુજરાતના 6 કરોડ નાગરિકો લડી રહ્યા છે. આ ગુજરાતના યુવાનોએ આખી ચૂંટણીને પોતાના ખભા પર ઊંચકી છે. અને મને વિશ્વાસ છે કે જેમાં યુવાનીનું તેજ ભરે, યુવાનીનો જોશ ભરે, એ ચૂંટણી ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે નવા વિક્રમો સર્જનારી બની રહે એવો મારો પૂરો વિશ્વાસ છે. ભાઈઓ બહેનો, 2012ની ચૂંટણીની જ્યારે પણ ચર્ચા થશે ત્યારે આ 3D ટેકનોલોજીના ઉપયોગની અવશ્ય ચર્ચા થશે. લોક શિક્ષણ માટે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો કેવો અદ્ભુત ઉપયોગ કરી શકાય એનો અનુભવ આ દેશે કર્યો, વિશ્વએ કર્યો. અને આનંદની વાત એ છે કે આ અદ્ભુત ઘટના ગુજરાતમાં સાકાર થઈ. વિશ્વ આખામાં આ ટેકનોલોજી બાબતમાં ગુજરાતનું નામ રોશન થયું. અને એ અર્થમાં આ 2012ની ચૂંટણી એક નવો ઇતિહાસ સર્જનારી બનવાની છે. ભાઈઓ બહેનો, આ ચૂંટણીમાં હું લગાતાર ભ્રમણ કરી રહ્યો છું. કેટલાક દિવસ રાત નરેન્દ્ર મોદીને ભાંડવાની ટેવવાળા લોકો છે, સવાર સાંજ એક નવી ગાળ મોદીને દેવી એ જ જેમનો કાર્યક્રમ છે. જ્યારે મેં 3D ટેકનોલોજીની વાત કરી ત્યારે આ લોકોએ કહ્યું હતું કે મોદી જનતામાં જતા ડરે છે, એટલા માટે હવે પડદા પર આવીને બોલશે. પણ એમના એ જૂઠાણા પુરવાર થયા. ગુજરાતના સેંકડો ગામોમાં ગયો, અભૂતપૂર્વ આવકાર મળ્યો. અને હું તો જનતા જનાર્દનનો ઉત્સાહ જોઈને કહું છું કે આ ચૂંટણીમાં ભાજપની આંધી છે, આંધી. અને આ ભાજપની આંધીમાં
કોંગ્રેસ જળ મૂળથી ઉખડી જવાની છે ભાઈઓ બહેનો. આ ચૂંટણી બીજી પણ એક બાબતે ઓળખાશે અને એ બાબત એટલે કોંગ્રેસ પાર્ટીના નરાધમ જૂઠાણા, બેબુનિયાદ આરોપો, પ્રજાનું ભલું કરવાની વાત કરવાને બદલે માત્ર ને માત્ર નકારાત્મકતા, વિરોધવાદ, મોદીની વિરુદ્ધમાં ષડયંત્રો, આને જ કારણે આ કોંગ્રેસ પાર્ટીનું પાસું જનતા જનાર્દનના મગજમાં કાયમ માટે સ્થાયી થવાનું છે. ભાઈઓ બહેનો, મને એમ હતું કદાચ ગુજરાતના કોંગ્રેસના નેતાઓ હતાશાને કારણે, નિરાશાને કારણે આ પ્રકારની ભાષા બોલતા હશે, પણ મને દુઃખ તો ત્યારે થયું કે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય કક્ષાના નેતાઓ, ચાહે ડોક્ટર મનમોહનસિંહજી હોય, મેડમ સોનિયાજી હોય કે ભાઈ રાહુલ હોય, બધાએ આવીને એ જ ભાષા બોલી જે ગુજરાતના કોંગ્રેસના નેતાઓ ગયા 12 મહિનાથી જૂઠાણા ચલાવી રહ્યા છે. દુર્ભાગ્ય છે દેશનું. સારું થાત કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓ ગુજરાતમાં આવીને મુદ્દાઓની ચર્ચા કરતા, હકીકતોના આધારે ડિબેટ કરતા, પણ કમનસીબે એ મારી આશા ઠગારી નીવડી અને એમણે આરોપો કરવા, જૂઠાણા ફેલાવવા એ જૂનો જ રાગ આલાપ્યા કર્યો. ભાઈઓ બહેનો, ઘણીવાર આ દેશનું કમનસીબ હોય છે અને હું આજે કહું છું, કોંગ્રેસ પાર્ટી એ વોટ બેંકની રાજનીતિમાં એટલી ગળાડૂબ રહી છે, જાતિવાદનું ઝેર ફેલાવીને, કોમવાદના કાવા દાવા કરીને, ભાગલા પાડોની રાજનીતિ કરીને 60 વર્ષથી હિન્દુસ્તાનમાં ચૂંટણીઓ લડતા અને જીતતા આવ્યા છે. કોઈ વિકાસના મુદ્દે ચૂંટણી લડે તો એને કેમ રિસ્પોન્ડ કરવો, એને શું જવાબ આપવો, એવા ચૂંટણીના વાતાવરણમાં કેમ ટકી રહેવું, એ કરવામાં કોંગ્રેસ પાર્ટી નિષ્ફળ ગઈ. અને એનું કારણ છે કે કોંગ્રેસના સ્વભાવમાં, કોંગ્રેસની પ્રકૃતિમાં વિકાસનું નામો નિશાન નથી મિત્રો. એમને વિકાસનું કોઈ દર્શન નથી, દ્રષ્ટિ નથી, વિઝન નથી. ભાઈઓ બહેનો, ભૂતકાળની સરકારો જુઓ, કોંગ્રેસની સરકારની ભૂલો જુઓ. જો એ ભૂલો ન કરી હોત તો આજે ગુજરાત ક્યાંનું ક્યાં હોત. ભાઈઓ બહેનો, હું જ્યારે 2001માં પહેલી વાર મુખ્યમંત્રી બન્યો અને મેં જોયું કે ગુજરાતમાં કન્યા કેળવણીમાં આ રાજ્ય એટલું બધું પછાત હતું કે હિન્દુસ્તાનના છેવાડાના નામોમાં ગુજરાતનું નામ આવતું હતું. મેં અભ્યાસ કર્યો કે આપણા ગુજરાતમાં દીકરીઓ ભણતી કેમ નથી, અને જે તારણો નીકળ્યા, ભલાની આંખો ફાટી જાય એવા તારણો નીકળ્યા. 100માંથી માંડ 40 દીકરીઓ દાખલ થાય શાળામાં, અને ત્રીજું ધોરણ આવતા 40માંથી પણ 25 દીકરીઓ ઉઠી જતી હતી. કારણ શું? ભાઈઓ બહેનો, કારણ બહુ સામાન્ય હતું. નિશાળની અંદર છોકરાઓ માટે તો મૂતરડી હતી, પણ દીકરીઓ માટે જુદી મૂતરડી નહોતી. અને એના કારણે ત્રીજા ધોરણમાં આવતા દીકરીઓ સમજતી થઈ અને આ એક કારણે શાળાઓ છોડી દીધી. કોંગ્રેસ પાર્ટીને આટલું ન સૂઝ્યું કે કમસે કમ દીકરીઓ માટે અલગ ટોયલેટ હોવા જોઈએ. ભાઈઓ બહેનો, મારે ગયા કેટલાક વર્ષોમાં આ અભિયાન ઉપાડવું પડ્યું અને ગુજરાતની બધી શાળાઓમાં 60,000 કરતાં વધારે ટોયલેટ બનાવીને દીકરીઓ માટે અલગ વ્યવસ્થા આપવી પડી. હવે ઘટના નાની છે, પણ તમારા ધ્યાનમાં આવે કે કોંગ્રેસ પાર્ટીને કોઈ દર્શન નથી, સમાજ સાથે એમનો નાતો નથી, સમાજના સુખ દુઃખ શું હોય એની એમને ખબર નથી. અને એટલા જ કારણે કોંગ્રેસ પાર્ટી આવો ભૂલો કરતી રહી.
ભાઈઓ બહેનો, ભૂતકાળમાં આપણે ત્યાં માંદા પડીએ, હાર્ટ એટેક આવે, એક્સિડન્ટ થાય, કોઈ ગરીબ માણસને દવાખાને જવું હોય તો વાહન મળે, રિક્ષા મળે, ટેમ્પો મળે, પેલો કે પહેલાં પૈસા લાવો. અને એમ્બ્યુલન્સ બોલાવ્યો તો આવે, એમ્બ્યુલન્સ માટે ફોન કરે તો પેલો કે ડ્રાઈવર નથી, પછી કે પેટ્રોલ નથી, પછી કે ગાડીમાં પંક્ચર પડ્યું છે, અને 2 કલાક પછી એમ્બ્યુલન્સ આવે ત્યાં સુધીમાં તો પહેલાંનું પ્રાણ પણ ખેર ઉડી ગયું હોય. અનેક માતાઓ પ્રસૂતિની પીડા ઉપડી હોય, એમ્બ્યુલન્સ ના મળે, મરણ પામતી હતી. આપણે 108ની સેવા લાયા. કો ભાઈઓ બહેનો, પરિવર્તન આવ્યું કે ના આવ્યું? આજે ગરીબમાં ગરીબ માણસ જેના ખિસ્સામાં 1 પૈસો નથી, 108 કરી નથી કે ગાડી દોડતી આવી નથી અને એની જિંદગી બચાવી નથી. અને કમનસીબે કોંગ્રેસ પાર્ટીના સર્વે સર્વા મેડમ સોનિયાજી આજે કલોલમાં એક જૂઠાણું ફેલાવી ગયા. એમણે આવીને એમ કહ્યું કે 108 તો ભારત સરકારની દેન છે. બેન સોનિયાબેન, ચૂંટણીના પરાજયથી તમારી આટલી બધી સ્થિતિ બગડી ગઈ છે, આટલી બધી હતાશા આવી ગઈ છે, તમે મગજની સ્થિરતા ગુમાવી બેઠા છો. હું જરા પ્રશ્ન પૂછું છું મેડમ સોનિયાજી, આ મહારાષ્ટ્રમાં તમારી કોંગ્રેસની સરકાર છે, 10 વર્ષ થયા, ત્યાં 108 કેમ નથી? રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસની સરકાર છે, ત્યાં 108 કેમ નથી? અરે એ જવા દો ને, અહીં ગુજરાતના પડોશમાં દીવ, દમણ, સેલવાસ આ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે, સીધા ડોક્ટર મનમોહન સિંહજીના અંડરમાં છે, ત્યાં કોઈ બીજું રાજ્ય વચ્ચે નથી આવતું, ત્યાં 108 કેમ નથી? એનો અર્થ એ થયો કે આ 108ની તમારી યોજના નથી. અને ગુજરાતમાં 108ની યોજના વખણાઈ એટલે આજે તમે લાડવો લૂંટવા માટે એમ કહેવા નીકળ્યા કે આ દિલ્હી સરકારની છે? ભાઈઓ બહેનો, જૂઠાણાની કોઈ સીમા હોય છે, એમને કરવું કંઈ છે નહીં. અરે ભૂતકાળમાં પાણી જોઈએ, પાણી માટે શું કરે કોંગ્રેસવાળા? કોઈ ગામ પાણી માગે તો વધુમાં મોટામાં મોટી યોજના હોય તો કઈ હોય? હેન્ડપંપ લગાવવાની. અને હેન્ડપંપ પણ મંજૂર થયા પછી લાગે નહીં 6 મહિના સુધી, જ્યાં સુધી એનું ટેન્ડર કોંગ્રેસીના ભત્રીજાના ખિસ્સામાં ના જાય, જમાઈ પાસે ના જાય, ભાઈ ભત્રીજાની પાસે ના જાય, ત્યાં સુધી હેન્ડપંપ લાગતો નહોતો. અને આ મારા ગુજરાતના ગામડાના, ખાસ કરીને મારા આદિવાસી ભાઈઓ પાણી વગર તળબળતા હતા. અમે વિકાસ કોને કહેવાય? 1700 કિલોમીટર લાંબી પાઇપલાઇન લગાવી, 9000 ગામડામાં પીવાનું નર્મદાનું પાણી પહોંચાડ્યું. અને પાઇપલાઇનની સાઈઝ એવડી મોટી છે કે તમે મારુતિ કાર લઈને એ પાઇપલાઇનમાં પસાર થઈ શકો, આવડી મોટી પાઇપલાઇન લગાવી. પણ કોંગ્રેસ પાર્ટી, જેને હેન્ડપંપથી ઉપર કાંઈ દેખાતું નહોતું, એને નર્મદાનું પાણી 9000 ગામોમાં પહોંચે એ ક્યાંથી દેખાય? આજે મેડમ સોનિયાજીએ વીજળીની વાત કરી. વિકાસ કોને કહેવાય? અરે મેડમ સોનિયાજી, આ મારા ગુજરાતમાં લોકોને વાળું કરતી વખતે વીજળી નહોતી મળતી. તમારા રાજમાં વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા હોય, વીજળી નહોતી મળતી. આ ભાજપની સરકાર આવી, 24 કલાક જ્યોતિગ્રામ યોજના કરી. આજે ગુજરાતનું કોઈ ગામ એવું નહીં હોય કે જ્યાં 24 કલાક વીજળી ન મળતી હોય. અને તમે શું દશા કરી છે મેડમ? સાચું બોલો, દિલ્હીમાં તમારા ઘરમાં તમારે વીજળી જનરેટરથી લેવી પડે છે કે નથી લેવી પડતી? અરે ખુદ પ્રધાનમંત્રીના ઘરમાં વીજળી જનરેટરથી આવે છે. 24 કલાક વીજ પ્રવાહ દિલ્હીમાં નથી મળતો. ગુજરાતે વિકાસનું નવું મોડેલ બનાવ્યું છે. અરે એનાથી આગળ જઈને કહું, તમને ગતાગમ નથી, વિકાસ બાબતમાં તમારો વિશ્વાસ નથી, વિકાસ બાબતમાં તમારી આવડત નથી, વિકાસ બાબતમાં તમને સૂઝ નથી, સમજણ નથી, ઈરાદો નથી. એક ઉદાહરણ આપું. આ અમિતાભ બચ્ચન એ રાજીવ ગાંધીના ખાસમ ખાસ હતા કે નહીં? રાજીવ ગાંધીના પરમ મિત્ર હતા કે નહીં હતા? અને એ જમાનામાં તો અમિતાભ બચ્ચનનો સિતારો એટલો બધો ચમકતો હતો જેની કલ્પના ના કરી શકો. એ અમિતાભ બચ્ચન તમારી કોંગ્રેસ પાર્ટીના MP હતા કે નહોતા? પાર્લામેન્ટના મેમ્બર હતા.
પણ તમને કોંગ્રેસવાળાને સમજ હતી, દ્રષ્ટિ હતી, સૂઝ હતી કે આ અમિતાભ બચ્ચનનો ઉપયોગ શું કરાય? અમને છે. આજે અમિતાભ બચ્ચન ઘરે ઘરે જઈને લોકોને કહે છે કે કુછ દિન તો ગુજારો ગુજરાત में, એમ પણ કે કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા. અને એના કારણે અમારે ત્યાં ટુરિઝમ કૂદકે ને ભૂસકે વધવા માંડ્યું છે. અમને ઉપયોગ આવડ્યો. આ દેશની કોઈ પણ શક્તિ અને શખ્સિયતનો ઉપયોગ કરવાની અમને સમજણ છે, તમને નથી. અરે તમારા હાથમાં તો હીરો હોય ને એનોય તમે કોયલો કરી નાખો. અને અમે એવા છીએ કે કોયલો હોય ને એને પણ હીરો બનાવી દઈએ, એવી રીતે અમે કામ કરીએ છીએ. આ મારી સાબરમતી નદી ગટરો ઉભરાતી હતી કે નહોતી ઉભરાતી? અરે તમારે જોવું હોય તો જુઓ. તમે ગંગા સફાઈનું અભિયાન રાજીવ ગાંધીના જમાનાથી ચલાવો છો. ગંગા સાફ થઈ, શુદ્ધ થઈ. ખાલી ચૂંટણી આવે એટલે ગંગાના નામે તમે નીકળી પડો છો. તમને કોઈ દી થયું કે આ હિન્દુસ્તાનના કરોડો લોકોની આસ્થાનું સ્થાન છે એ ગંગા કેમ સાફ કરાય? કોંગ્રેસના મિત્રો, તમારે શીખવું હોય તો મારી સાબરમતી નદી જોઈ જાઓ. અમે રિવરફ્રન્ટ બનાવ્યો, ગટરનું એક ટીપું પાણી જવા નથી દેતા અને શુદ્ધ પાણી ફરતું થઈ ગયું. અગર જો અમે નર્મદાની સ્થિતિ બદલી શકીએ, સાબરમતીની સ્થિતિ બદલી શકીએ તો તમે અહીંથી શીખ્યા હોત તો 20 વર્ષથી તમારો પ્રોજેક્ટ ચાલ્યો છે, ગંગાનો પ્રોજેક્ટ સરસ પાર પડી ગયો હોત. પણ તમને કરવું પણ નથી, આવડતું પણ નથી, સમજણ પણ નથી. અને એટલે અહીં આવીને જૂઠાણા ચલાવો છો. ભાઈઓ બહેનો, દેશમાં 2 દિવસથી એક ચર્ચા ચાલે છે, સર્ક્રિકની ચર્ચા. અને કમનસીબે કેટલાક લોકો એને બહુ ખૂબ ટૂંકી નજરે જુએ છે. હું દેશભરના મીડિયાના મિત્રોને કહું છું, હું આ દેશભરના પોલિટિકલ પંડિતોને કહું છું, મેં જે સર્ક્રિકનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે એને રાજનીતિ જોડે કાંઈ લેવા દેવા નથી. એ શુદ્ધ સાત્વિક રાષ્ટ્રનીતિનો મુદ્દો છે, રાષ્ટ્રનીતિનો મુદ્દો. અને ચૂંટણી છે એટલા માટે હું ચૂપ ન રહી શકું. અને મને તો હવે શંકા આવે છે કે પ્રધાનમંત્રીને એમ હશે કે ગુજરાતમાં ચૂંટણી ચાલે છે, મોદી ચૂંટણીમાં બીજી છે, આવા બધા બાબતોમાં સમય નહીં કાઢી શકે અને એ જ વખતે પાકિસ્તાનને બોલાવીને મિટિંગ કરીને કારસો કરી લો એવું કંઈક ગોઠવ્યું લાગે છે. પણ પ્રધાનમંત્રીજી, મારે માટે ચૂંટણી કરતા આ દેશની એકતા અને અખંડિતતા વધારે મહત્વની છે. મારે માટે ચૂંટણીની હાર જીત કરતા આ ભારત માતાની ભક્તિ સૌથી વધારે મહત્વની છે. પ્રધાનમંત્રીજી, મેં આપને પ્રશ્ન પૂછ્યો એનો જવાબ કેમ નથી આપતા? મેડમ સોનિયાજી, તમે આવીને આજે કલોલમાં સર્કિટના મુદ્દા પર મને પરિવાર પર આરોપ કરો છો કે મોદીએ સરહદના પ્રશ્નોને લોકોને ઉશ્કેરવા માટે ઉપયોગ કરે છે. અરે મેડમ સોનિયાજી, આ સર્કિટની ધરતી એ માત્ર ગુજરાતની સુરક્ષા માટે નહીં, સમગ્ર હિન્દુસ્તાનની સુરક્ષા માટે અત્યંત મહત્વની છે. જેમ ઉત્તરમાં આ દેશની સુરક્ષા માટે હિમાલયનું મહાત્મય છે, એટલું જ મહાત્મય સર્કિટનું છે. અને પાકિસ્તાન સિયાચીન પર ડોળો છે, પાકિસ્તાનનો કાશ્મીર પર ડોળો છે અને હવે પાકિસ્તાનનો ડોળો આ ગુજરાતની સર્કિટની જમીન પર છે. 9000 સ્ક્વેર કિલોમીટરનો ભૂભાગ જે કાયદેસર રીતે ગુજરાતની માલિકીનો છે, હિન્દુસ્તાનની માલિકીનો છે, એમાંથી 1 ઇંચ ભૂમિ પાકિસ્તાનને ના આપી શકાય. ત્યાં તેલના ભંડારો છે, ગેસના ભંડારો છે. અમારા ગુજરાતના માછીમારોને માછીમારી કરવા માટેનું શ્રેષ્ઠ જગ્યા છે. અમારા ગુજરાતના બધા ઉદ્યોગો સમુદ્ર કિનારે વિકસી રહ્યા છે. અને જો આ પાકિસ્તાનને જતું રહે કે પાકિસ્તાન તો અમારા તો ઘરના દરવાજા બહાર આવીને ઊભું રહી જાય, અમારા ગુજરાત અસુરક્ષિત થઈ જાય. અને પ્રધાનમંત્રીજી, આ મુદ્દે એપ્રિલ મહિનામાં મુખ્યમંત્રીની મિટિંગમાં મેં આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો તો નહોતો ઉઠાવ્યો? આપને સવાલ પૂછ્યો તો નહોતો પૂછ્યો? મારી ચિંતા મેં વ્યક્ત કરી હતી કે નહોતી કરી? પણ પ્રધાનમંત્રીજી, એપ્રિલ મહિનામાં આપે જવાબ ના આપ્યો.
મારા પૂછવા છતાં જવાબ ના આપ્યો. મને થયું કે મારા કહ્યા પછી આપ આ વાતને ગંભીરતાથી લેશો. પણ આજે મેં જાણ્યું કે આવતીકાલે પાકિસ્તાનના ડેલિગેશન સાથે મિટિંગ છે. ભારત સરકારની ઉચ્ચ સ્તરની મિટિંગ થવાની છે અને મને જે મળી છે માહિતી પ્રમાણે પહેલી વાર પાકિસ્તાનના ડેલિગેશનમાં સિંધ પ્રાંતના લોકો પણ આવી રહ્યા છે. એનો અર્થ એ થયો સિંધ પ્રાંતના લોકોને જોડ્યા છે. એનું કારણ જે છે કે સર્કિટની ચર્ચા તમારી ચર્ચામાં છે. પ્રધાનમંત્રીજી, આપે પોતે તહેરાનથી આવતી વખતે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં પત્રકારોને કહ્યું હતું કે ઇટ ઇઝ ડુએબલ. જરદારી જ્યારે અજમેર શરીફ આવ્યા હતા અને તમારા ઘરે જમવા આવ્યા હતા, ભોજનમાં જરદારીએ આપની પાસે સર્કિટનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો, પણ આપે મૌન રહીને મુખ સંમતિ આપી હતી. અને એટલા જ માટે પ્રધાનમંત્રી અમને ચિંતા થાય છે અને મારે આ મુદ્દો લઈને અત્યારે તાકીદે એટલા માટે આવવું પડ્યું છે કે 15મી તારીખે તમે બધું ગોઠવ્યું છે. પ્રધાનમંત્રીજી, તમે મને જવાબ આપ્યો, ગોળ ગોળ જવાબ આપ્યો. મારો સીધો પ્રશ્ન છે, પ્રધાનમંત્રી જવાબ આપી શકશો? મેડમ સોનિયાજી જવાબ આપી શકશો? આ દેશ એટલું જ ઈચ્છે છે કે પ્રધાનમંત્રી પોતે ટીવી પર આવીને એમ કહે કે હિન્દુસ્તાનની સર્કિટની 1 ઇંચ પણ જમીન ક્યારે પાકિસ્તાનને આપવામાં નહીં આવે. આટલું બોલો ને. અહીં આવીને મોદી પર આરોપ કરો છો. આ દેશની જનતાને વિશ્વાસ આપો ને. અને તમે નથી બોલતા, મૌન રહો છો. એનો અર્થ એ છે કે દાળમાં કંઈક કારું છે, પડદા પાછળ કંઈક રંધાઈ રહ્યું છે. આ દેશની જનતાને અંધારીમાં રાખીને આ દેશની જમીનનો સોદો ચાલતો હોય એવી શંકા અમને પૂરી આવે છે. અને એટલા માટે પ્રધાનમંત્રી, આ દેશ તમારો જવાબ માંગે છે. અરે ચૂંટણીઓ તો આવશે ને જશે, જય પરાજયના ઠેકાણે પડ્યા છે, લેકિન આ દેશ સદીઓ પુરાનો દેશ, એની પર આ પ્રકારનું આપત્તિ અમે સહન ન કરી શકીએ. અને પ્રધાનમંત્રીજી, આપે 15 ડિસેમ્બર પસંદ કરી છે. હું આપને યાદ કરાવું, 15 ડિસેમ્બર આ રાષ્ટ્રની એકતાના ઘડવૈયા, ભારતની એકતાના શિલ્પી સરદાર પટેલની પુણ્યતિથિ છે. અને સરદાર પટેલની પુણ્યતિથિએ આ હિન્દુસ્તાનની જમીન દુશ્મનોને આપીને શું તમે સરદાર પટેલને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા નીકળ્યા છો? પ્રધાનમંત્રીજી, પીડા થાય છે, પીડા. અને આપનું મૌન આખા દેશને માટે ચિંતા ઉપજાવે છે. હજુ સમય છે પ્રધાનમંત્રીજી, આપ દેશની જનતાની સામે વાયદો કરો, આશ્વાસન આપો કે સર્કિટની જમીન 1 ઇંચ જમીન કોઈ કાળે પાકિસ્તાનને નહીં જાય. મારી માગણી આટલી જ છે, બાકી બધી વાતો તમારી નકામી છે. દેશના મીડિયાને પણ મારી વિનંતી છે કે આપ જો ડિબેટ કરવાના હો તો મારા એક આ મુદ્દા પર કરો. હું જે વાક્ય બોલું છું એના પર કરો. તમારા મણગણત વાક્યો મૂકીને આવડા મોટા ગંભીર ઇસ્યુને ચૂંટણીના ચક્રામાં તમે ફેંકવાની કોશિશ ના કરો. આ ચૂંટણી ન હોત તો પણ એનાથી વધારે તાકાતથી આ મુદ્દા પર હું મેદાનમાં આવ્યો હોત. મારો દેશ કોઈને ત્યાં ગીરવે ન મૂકી શકાય. માન મર્તબા પ્રતિષ્ઠા મેળવવા માટે દેશના હિતો સાથે સમજોતા ન થઈ શકે. અને એટલા માટે પ્રધાનમંત્રીજી, હું આક્રોશપૂર્વક આ વાત કરું છું. ભાઈઓ બહેનો, આજે પણ ગુજરાત પ્રગતિની નવી ઊંચાઈઓ પર જઈ રહ્યું છે. કોંગ્રેસના નેતો આવીને કેવા જોડાયું, આદિવાસી વિસ્તારમાં ગયા, ત્યાં નર્મદાના પાણી માટે ઉશ્કેરવા માંડ્યા. અરે નર્મદાના પાણીનું આયોજન કોંગ્રેસના જમાનાની ફાઇલો હું કાઢું ને તો ખબર પડશે, એની અંદર આદિવાસી વિસ્તારોનું નામ કાઢી નાખ્યું હતું. આ મારી સરકાર છે જેણે 4700 કરોડ રૂપિયાની યોજના બનાવી છે. લિફ્ટ ઇરિગેશન દ્વારા પંચમહાલ જિલ્લો, દાહોદ જિલ્લો, વડોદરા જિલ્લો, આ મારા આદિવાસી પટ્ટાને 47 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે લાખો હેક્ટર ભૂમિમાં પાણી આપવાનો મારો સંકલ્પ છે અને યોજના બની ગઈ છે. પ્રધાનમંત્રીજી, સોનિયાબેન, રાહુલ બાબા, અરે તમને તો ગુજરાતનો વિકાસ કેમ થાય છે એની ખબર સુદ્ધા નથી. રાહુલ બાબા વારંવાર આવીને તમે એમ કહો છો કે ગુજરાતમાં
એક જ વ્યક્તિનો અવાજ ચાલે છે, બધું એક જ વ્યક્તિ કરે છે. અરે રાહુલ બાબા, ઈમાનદારી જેવી કોઈ ચીજ છે કે નહીં? એકમાત્ર દેશની અંદર એક માણસ એવો છે કે જે હંમેશા એમ કહે છે કે 6 કરોડ ગુજરાતીઓના કારણે મારું ગુજરાત ઉજળું છે, 6 કરોડ ગુજરાતીઓને કારણે મારું રાજ્ય પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. 6 કરોડ ગુજરાતીઓનો સાથ સહકાર ન હોત તો મારા રાજ્યનો વિકાસ ન થયો. આ વાત કહેવાની હિંમત નરેન્દ્ર મોદીમાં છે. પણ હું તમને પૂછું છું, તમે કેટલા વ્યક્તિવાદી છો? તમે કેટલા પરિવારવાદી છો? અરે હિન્દુસ્તાનની ભારત સરકારની કોંગ્રેસી સરકારોની 5000 કરતા વધારે યોજનાઓ એવી છે જેના ઉપર માત્ર ને માત્ર તમારા પિતાનું નામ છે, તમારા દાદીનું નામ છે, તમારા નાનાનું નામ છે. અરે તમે આખા પરિવારને જ પ્રોજેક્ટ કરવા સિવાય કાંઈ કર્યું નથી. આ દેશમાં આઝાદી માટે હજારો લોકો શહીદ થયા, લાખો લોકો જિંદગીમાં જેલમાં ગુજારી. તમારા મોઢેથી ક્યારે એક શબ્દ નીકળ્યો છે? ઉલ્લેખ સુદ્ધા કર્યો છે? તમે તો કાયમ એમ જ કહો કે તમારા પિતાજીએ બલિદાન આપ્યું હતું, તમારા દાદીએ બલિદાન આપ્યું હતું. શું આ દેશના અન્ય લોકોએ બલિદાન આપ્યું? બલિદાન નહીં. અગર બલિદાન રાજીવ ગાંધીનું છે તો અમે આદરપૂર્વક કહીએ છીએ બલિદાન છે. અગર બલિદાન ઇન્દિરા ગાંધીનું છે તો અમે આદરપૂર્વક કહીએ છીએ બલિદાન છે. પણ સાથે સાથે આ દેશના લક્ષાવધિ લોકો છે જેમણે બલિદાન આપ્યા છે એને ભૂલી ન શકાય. એમની ત્યાગ તપસ્યાને અસ્વીકાર ન કરી શકાય. પરિવારવાદી તમે છો, વ્યક્તિવાદી તમે છો. તમે આ દેશમાં પરિવારવાદ લાવીને ભારતની લોકશાહીને કુંઠિત કરી છે. અને એટલા માટે મારા પર આરોપ કરતા પહેલા રાહુલ બાબા 50 વાર વિચાર કરજો. અને મારે તમને એ પણ કહેવું છે કે તમે એવા ઘરમાં જન્મ્યા છો જેના નાના પણ પ્રધાનમંત્રી હતા, જેના દાદી પણ પ્રધાનમંત્રી હતા, જેના પિતા પણ પ્રધાનમંત્રી હતા. હું તો એવા ઘરમાં જન્મ્યો છું જેનો બાપ ક્યારેક કોઈ ગામનો સરપંચ પણ નહોતો. અમે તો લોકશાહીની ઢબે આ ભારતની માટીની ધૂળમાં રમતા રમતા મોટા થયા છીએ. અમને જનતા જનાર્દને મોટા કર્યા છે. આ 6 કરોડ ગુજરાતીઓના આશીર્વાદથી મોટા થયા છે. અને તમે વ્યક્તિગત આરોપ કરીને ગયા? શું તમે એમ માનો છો કે અમારી પાસે જવાબ નથી? રાહુલ બાબા, जुबान सबान के बोलिए. તમારી આ ભાષા લોકશાહીને સોંપતી નથી. ગુજરાત ક્યારે તમારી આ ભાષાને સ્વીકાર નથી કરવાનો. ભાઈઓ બહેનો, આપણે ગુજરાતને વિકાસની નવી ઊંચાઈ પર લઈ જવું છે, નવી નવી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવી છે. ગુજરાતના વિકાસને એવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવી છે કે જેના કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં ગુજરાતની નામના હોય. આપણે ત્યાં અમદાવાદ જિલ્લાની અંદર ધોલેરામાં સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજન બની રહ્યું છે. અમદાવાદથી માત્ર 80 કિલોમીટર દૂર. આપ કલ્પના કરી શકો છો આ ધોલેરાનું નિર્માણ કેવું હશે? આજે જે દિલ્હી છે ને, નવી દિલ્હી ને જૂની દિલ્હી, એવા ડબલ દિલ્હી થાય, 2 દિલ્હી, એવડું મોટું ધોલેરા બનવાનું છે. આપ કલ્પના કરી શકો છો? અમદાવાદનું જીવન, ધોલેરાનું જીવન, ભાવનગરનું જીવન કેવું બદલાઈ જશે. જરા કલ્પના તો કરો. કોંગ્રેસના મિત્રો, તમારી કલ્પનામાં જ નહીં આવે વિકાસ કેમ થાય છે. આ મારું દહેજ આજે દુનિયાભરમાં કેમિકલના ક્ષેત્રમાં દહેજ એક સ્પેશિયલ જગ્યા પ્રાપ્ત કરી છે વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા માટે. તમે મને કહો કોંગ્રેસના મિત્રો, આ સોમનાથ, આ દ્વારકા, આ ગીરના સિંહ, આ 1600 કિલોમીટરનો સમુદ્ર કિનારો, આ કચ્છનું રણ, આ બધું તમારા જમાનામાં નહોતું? બધું હતું, પણ તમને ટુરિઝમ વિકસાવવાની સમજણ નહોતી. આજે ગુજરાતમાં ટુરિઝમ, તમારી ભારત સરકારના આંકડા કહે છે કે ગુજરાતનું ટુરિઝમ હિન્દુસ્તાનના ટુરિઝમ કરતાં ખૂબ તેજ ગતિથી વિકાસ કરી રહ્યું છે. અને અમે જ્યારે ટુરિઝમ વિકસાવીએ છીએ એ ભારતના વિકાસમાં યોગદાન આપી રહ્યા છીએ. એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. એટલું જ નહીં, તમે આવીને એમ બોલો છો, 3 જણા, પ્રધાનમંત્રી બોલે, સોનિયાબેન બોલે, રાહુલ બાબા બોલે, અને સાવ તથ્યો વગર જૂઠાણા તમે એમ કહો છો કે ગુજરાતના લાખો યુવાનો બેકાર છે.
અરે તમે જરા લેસન કરીને આવો ને, લેસન કરીને આવો ને. તમારી પોતાની સરકારનો અહેવાલ છે. તમારી પોતાની સરકાર એમ કહે છે સમગ્ર હિન્દુસ્તાનમાં ઓછામાં ઓછા બેકારો ક્યાંય હોય તો એ રાજ્યનું નામ ગુજરાત છે, ગુજરાત. અને તમે અમને બેકાર કહો છો? અરે એટલું જ નહીં, તમને સમય હોય તો હિન્દુસ્તાનના ખૂણાઓમાં જઈ આવો જરા. જયપુર, જોધપુર, દિલ્હી, કર્ણાટક, આંધ્ર, ગમે ત્યાં જાઓ અને પબ્લિકને જઈને પૂછજો કે ભાઈ આ રાજ્યની અંદર ગુજરાતનો કોઈ છોકરો નોકરી શોધવા આવ્યો છે? હિન્દુસ્તાનના કોઈ ખૂણામાં ગુજરાતનો જવાનીઓ નોકરી શોધવાના વલખા મારતો હોય એવી એક ઘટના નહીં જડે, એક ઘટના. અને મેં ભારત માટે શું યોગદાન કર્યું છે? અરે પ્રધાનમંત્રીજી, આજે હિન્દુસ્તાનનો કોઈ જિલ્લો એવો નહીં હોય, આ દેશનો કોઈ જિલ્લો એવો નહીં હોય જેના જવાનિયાઓ મારા ગુજરાતમાં આવીને રોજી રોટી ન કમાતા હોય, જેના જવાનિયાઓ મારા ગુજરાતમાં આવીને સુખેથી જિંદગી ના જીવતા હોય. અમે સમગ્ર દેશનું કલ્યાણ કરનારા લોકો છીએ, વિકાસને માટે યોગદાન કરનારા લોકો છીએ. અરે સોનિયાબેન, તમે એમ કહ્યું કે ગુજરાતમાં કાર્ય વ્યવસ્થા ખાડે ગયા છે? અરે સહેજ તો શરમ કરો બેન, સહેજ તો શરમ કરો. ચૂંટણી હારવાની હતાશામાં તમે શું ભાષા બોલીને જાઓ છો? સોનિયાબેન, હું તમને પડકાર કરું છું, આ ચૂંટણીઓ પતે ને તો એક દી તમે અહીં આવો અને ગાડીમાં તમારા કોંગ્રેસના નેતાઓને ભરીને નીકળો. રાત્રે 12 વાગે અમદાવાદ જેવા શહેરમાં એકલી દીકરી સ્કૂટર ઉપર જતી તમને જોવા મળશે. આ શાંતિથી મારું ગુજરાત જીવે છે, એને તમે બદનામ ના કરો. અને સોનિયાબેન, હું તમને પડકાર કરું છું, દિલ્હીમાં જ્યાં તમે રહો છો, સૂર્યાસ્ત પછી, સૂર્યો આથમા પછી કોઈ બહેન બેટી દિલ્હીના રોડ પર બહાર નીકળી શકે છે? એને પોતાનું જીવન સલામત લાગે છે? અરે આ દેશની અંદર દિલ્હીને તો ક્રાઇમ કેપિટલ તરીકે ઓળખાવે છે અને આ ગુજરાત કર્ફ્યુ મુક્ત ગુજરાત તરીકે દુનિયામાં ઓળખાય છે. શા માટે તમે આવી રીતે ગુજરાતને બદનામ કરો છો? અરે તમે શું કરવા માંગો છો? તમારી સરકારે શું કહ્યું છે? એની કોઈ સકારાત્મક વાત કરતા હોત તો ગુજરાતની અંદર જનતા તમારી વાત સાંભળવા તૈયાર થાત. સોનિયાબેન, મનમોહનસિંહજી, આપે ગુજરાતને બદનામ કરવાની કોશિશ કરી છે. અને હું ગુજરાત કોંગ્રેસના અને દિલ્હીની કોંગ્રેસના નેતાઓને કહું છું કે તમે જેટલો કીચડ ગુજરાતમાં ઉછાળ્યો છે, તમે જેટલો કાદવ ઉછાળ્યો છે, આ કીચડ અને કાદવમાં આ ચૂંટણીમાં વધુમાં વધુ કમળ ઉગવાના છે, વધુમાં વધુ કમળ. તમે ક્યાંય શોધ્યા જડવાના નથી. આટા પાટા ષડયંત્રો કરવાના, આજ બધું તમારું કામ છે. નિરાશાની ગર્તમાં ડૂબેલી કોંગ્રેસ આ પ્રકારના પાપ આચરણ કરીને ક્યારે ઊભી નહીં થઈ શકાય. ભાઈઓ બહેનો, મારે ગુજરાતને વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવું છે. દિલ્હી સાથે ગુજરાતનું ભલું થાય એવી મને કોઈ અપેક્ષા નથી. કમનસીબી છે કે દિલ્હી ગુજરાતને પોતાનું દુશ્મન માને છે. આખું કોંગ્રેસ ઘરાનું મોદીને જાણે પોતાનો અંગત દુશ્મન માનતા હોય એવો કારોબાર આદર્યો છે. સીબીઆઈનો દુરુપયોગ કરવાનો. મેડમ સોનિયાજી આજે આરોપ કર્યો કે નિર્દોષો જેલમાં છે. મેડમ સોનિયાજી, આ તમારી સીબીઆઈએ ગુજરાતમાં આવીને નિર્દોષોને જેલમાં પૂર્યા છે. અને મેડમ સોનિયાજી, તમને ખબર હોવી જોઈએ, તમારી સીબીઆઈએ ગુજરાતમાં જેટલા લોકોને જેલમાં પૂર્યા, ન્યાયપાલિકાએ બધાને મુક્તિ આપી દીધી છે. તમે ગુજરાતને હેરાન પરેશાન કરવા માટે બધી જ સંવૈધાનિક સંસ્થાઓનો દુરુપયોગ કર્યો છે. ગુજરાતને બરબાદ કરવાની તમે હર કોશિશ કરી છે. મેડમ સોનિયાજી, આજે કલોલમાં તમે તમારા અજ્ઞાનના દર્શન કરાયા, અજ્ઞાનના. અને તમને બ્રીફ કરનારા લોકો કોણ છે? તમારું ભાષણ લખનારા લોકો કોણ છે? મને દયા આવે છે બેન, દયા આવે છે. એક પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું આટલું બધું અજ્ઞાન હોય એ વિચારીને મને દયા આવે છે. આપે એમ કહ્યું કે કલોલમાં જે મિલો હતી એ ભાજપના રાજ્યમાં બંધ થઈ. અરે બેન, શરમ કરો, શરમ કરો જરા. તમને ખબર હોવી જોઈએ, આ સમગ્ર ગુજરાતની બધી મિલો બંધ કરવાનું પાપ આ તમારી કોંગ્રેસની સરકારોએ કર્યું છે. 30 વર્ષ થઈ ગયા, આખો મિલ ઉદ્યોગ પડી ભાગ્યો. મારા મિલ કામદારો બેરોજગાર થઈ ગયા.
અનેક મિલ કામદારોને આજથી 20 વર્ષ પહેલા આત્મહત્યાઓ કરવી પડી હતી. મજૂરી કરવાના સમય આવી ગયો એમની જિંદગીમાં, અને બધું તમારી ખોટી નીતિઓના પાપે થયું હતું. એના કારણે ગુજરાતનો કાપડ ઉદ્યોગ ખતમ થઈ ગયો, નષ્ટ થઈ ગયો. અને મારો તો તમને ગંભીર આરોપ છે, જે મિલો બંધ થઈ, તમે મિલ કામદારોની ચિંતા ન કરી દિલ્હી સરકારે, એમને બરબાદ કર્યા. અને તમારો ડોળો મિલોની કિંમતી જમીન પર હતો. તમારું કાપડ મંત્રાલય દિલ્હીનો, એનું દિવસ રાત એક જ કામ હતું કે મોટા મોટા શહેરોની વચ્ચે આવેલી અરબો ખરબો રૂપિયાની આ જમીન, એમાંથી રૂપિયા કેમ તારવવા, મલાઈ કેમ ખાવી, એના માટે તમારા કાપડ મંત્રાલય કામ કરતા રહ્યા છે. અને સોનિયાબેન, તમારામાં હિંમત હોય તો સુપ્રીમ કોર્ટને કહો, એક સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ બનાવે, SIT બનાવે, અને હિન્દુસ્તાનમાં મિલો બંધ થવાને કારણે જે બેરોજગાર મિલ કામદારો થયા છે એની દશા શું છે, એના માટે તમારી સરકાર પાસે કોઈ પેકેજ છે કે નહીં. અને બીજી બાબત, તમે જે જમીનો વેચી છે એ જમીનો ટ્રાન્સપરન્ટ પદ્ધતિથી વેચાણી છે કે નહીં, એમાં અરબો ખરબો રૂપિયાની મલાઈ ખાધી છે કે નહીં, તમારા જુદા જુદા સમયે કાપડ મંત્રાલય સંભાળનારા લોકોએ રૂપિયાઓના ઢગલા પડાયા છે કે નહીં, આની તપાસ કરાવવાની તમારી હિંમત છે? નહીં કરાવો સોનિયાબેન, નહીં કરાવો. અરે એક હસન અલીનો કેસ આખું ગુજરાત જાણે છે. આ હસન અલીના પૈસા કોના છે? હસન અલીને બચાવવાની કોશિશ કોણ કરે છે? અરે તમારા ઘરમાં બેઠેલા લોકો આ પ્રવૃત્તિમાં પડેલા છે. સોનિયાબેન, મારો આટલો બધો આક્રોશ એટલા માટે છે કારણ તમે ગુજરાતની ધરતી પર આવીને જૂઠાણા ચલાવ્યા છે. તમે ગુજરાતની જમીન પર આવીને અનાપ શનાપ ભાષા વાપરી છે. અને તમે લખી રાખજો, તમારા પાપનું તમારે ફળ અહીંયા ને અહીંયા ભોગવવું પડશે. 20મી તારીખે જ્યારે ચૂંટણીના પરિણામો આવશે ત્યારે આ ગુજરાતની જનતા કમળના નિશાન પર બટન દબાવીને કોંગ્રેસને જડબાતોડ જવાબ આપશે, એના જૂઠાણાને જવાબ આપશે. એની આ ગુજરાતને બરબાદ કરવાની મનોવૃત્તિને બરબાદ કરી નાખશે. ભાઈઓ બહેનો, આવો આપણે વિકાસના પંથે આગળ વધવું છે. આ ગુજરાતને પ્રગતિની નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવું છે. એની માતાઓ સુખી થાય. સખી મંડળો દ્વારા મારે માતાઓને વિકાસમાં ભાગીદાર બનાવી છે. આજે સોનિયાબેન એક બીજી વાત કરી. એમણે એમ કહ્યું કે રાજીવ ગાંધીએ, કોંગ્રેસે પંચાયતોમાં બહેનોને 50% આરક્ષણ આપ્યું છે. બેન, તમને આ માહિતી નથી. 50% આરક્ષણ નથી આપ્યું. બહેનો માટેનું આરક્ષણ પંચાયત રાજમાં 33% છે. પણ બેન, તમને ખબર છે, આ ગુજરાત સરકાર, ગુજરાતની વિધાનસભા, એણે ગુજરાતમાં બહેનોને 50% આરક્ષણ મળે એના માટે વિધાનસભાની અંદર બિલ પાસ કર્યું. 3 દાડા ચર્ચા કરીને કર્યું. ગુજરાતમાં 50% બહેનોને પ્રતિનિધિત્વ મળે એવો અમે કાયદો લાવ્યા. ગુજરાત વિધાનસભાએ પસાર કર્યો, બહુમતીથી પસાર કર્યો. આ ગુજરાતની જનતાએ અમને 2/3 મેજોરિટી સાથે બેસાડ્યા છે. અમને કાયદો બનાવવાનો અધિકાર ગુજરાતની જનતાએ આપ્યો છે. અને અમે કાયદો બનાવીને જ્યારે ગવર્નર પાસે સહી કરાવવા ગયો તો આ તમે જે કોંગ્રેસના લોકો 50%ની વાતો કરીને ક્રેડિટ લેવા નીકળ્યા છો, સોનિયાબેન, તમારા પોતે અપોઇન્ટ કરેલા ગવર્નર, જે ગવર્નર પોતે પણ એક બેન છે, એમણે ગુજરાત વિધાનસભાએ પસાર કરેલો કાયદો કચરા ટોપલીમાં નાખી દીધો. આજે 2 વર્ષ થયા, સહી નથી કરી. તમે કયા મોડે બોલો છો? અરે તમે તો ગવર્નર હાઉસને, રાજભવનને કોંગ્રેસ ભવન બનાવી દીધું છે. અને એના પાપે વિધાનસભામાં પસાર કરેલા કાયદા રાજભવનમાં અટકી જાય છે. આ તમારી લોકશાહી માટેની શ્રદ્ધા છે? આ તમારી લોકશાહી માટેની પૂજા છે? કોઈ અન્ય પાર્ટીની સરકાર હોય તો એને ચાલવા નહીં દેવાની. અને તમે શું કર્યું છે? આ જ કર્યું છે. ભૂતકાળની અંદર તમે શું કરતા હતા? કોઈ પણ વિપક્ષની સરકાર બને દેશમાં, વર્ષ 1.5 વર્ષની અંદર 356 લાવીને એને પાડી દેતા હતા. આ દેશમાં 200 કરતાં વધારે વખત કલમ 356નો ઉપયોગ કરીને તમે રાજ્યની સરકારોને ધ્વસ્ત કરી છે.
પછી તમે શું કરવા માંડ્યા? આયારામ ગયારામ ધારાસભ્યોને ખરીદવા લાલચ આપી અને સરકારો તોડવાનો કારસો રચ્યો. હવે તમે શું કરો છો? 356 થી કામ ચાલે એવું નથી, કારણ પાર્લામેન્ટમાં પાસ કરવું પડે છે. આયારામ ગયારામની શક્યતા ના હોય તો તમે સીબીઆઈ દ્વારા સરકારના મુખ્ય લોકોને ફસાવીને એમની સરકારો બરબાદ કરવાનું તમે ષડયંત્ર કરો છો. તમને લોકશાહીમાં રત્તીભર શ્રદ્ધા નથી. તમે સામંતશાહીને ભરેલા લોકો છો, પરિવારશાહીને ભરેલા લોકો છો. તમે આ દેશમાં કોઈ પાર્ટીને સહન કરવા તૈયાર નથી, કોઈ વ્યક્તિને સહન કરવા તૈયાર નથી, કોઈ લોકતાંત્રિક પરંપરાઓને સહન કરવા તૈયાર નથી. અને તેથી ભાઈઓ બહેનો, 53 સ્થાન પર લાખો લોકો મને સાંભળી રહ્યા છે, ત્યારે સૌ મારા નાગરિક ભાઈઓ બહેનો, હું આપને વિનંતી કરું છું, મહેરબાની કરીને આ ગુજરાત કોઈ કાળે કોંગ્રેસના હાથમાં ન જાય. દેશ જેમ બરબાદ થયો, ગુજરાત બરબાદ થઈ જશે. દિલ્હીમાં લૂંટ ચાલી એવી ગુજરાતમાં લૂંટ ચાલશે. ભાઈઓ બહેનો, ખૂબ મતદાન કરો. અને હું આપને કહું છું, આપ જ્યારે કમળના નિશાન પર બટન દબાવશો ત્યારે કમળ સીધું નરેન્દ્ર મોદીના ખાતામાં જમા થવાનું છે. આપ મને વિકાસનું કામ કરવા માંગતા હો, આપ ઈચ્છતા હોય કે હું ગુજરાતનું કામ આગળ ધપાવું, આપ ઈચ્છતા હોય કે હું ગુજરાતને વધુ પ્રગતિની ઊંચાઈ પર લઈ જાઉં, આ ગુજરાતની જાહોજલાલી લાવવા કોશિશ કરો, તો મારી આપ સૌને નમ્ર પ્રાર્થના છે કે કમળના નિશાન પર બટન દબાવીને આપનું કમળ ડાયરેક્ટ નરેન્દ્ર મોદીને પહોંચાડો. 17મી તારીખે વધુમાં વધુ મતદાન કરો. માતાઓ બહેનો, આ વખતે આપણે પુરુષો કરતાં વધારે મતદાન કરવું છે. પુરુષો કરતાં માતાઓ બહેનો પાછળ ના રહેવી જોઈએ. અને નવજવાન મિત્રો, આપ અને 1 કરોડ કરતાં વધારે નવજવાનો એવા છે જેને પહેલી વાર મત આપવાનો અધિકાર મળવાનો છે. જેને પહેલી વાર મત આપવાનો અધિકાર મળે છે એવા સૌ નવજવાનીઓનું સ્વાગત કરું છું. લોકશાહીની પ્રક્રિયામાં એમનું યોગદાન એક નવી તાકાત બનીને આવશે એવા વિશ્વાસ સાથે આવો ભાઈઓ બહેનો, એક ભવ્ય દિવ્ય ગુજરાતના નિર્માણને માટે સહિયારો પુરુષાર્થ કરીએ. 6 કરોડ ગુજરાતીઓની તાકાત લગાવીએ. અને આ ચૂંટણી તો ગુજરાતની જનતા જનાર્દન લડી રહી છે. અને મને વિશ્વાસ છે કે ગુજરાતની જનતા જનાર્દન ઉત્તમ પરિણામ પણ લાવીને રહેશે. અને આપને નિમંત્રણ આપું છું, 20મી તારીખે જ્યારે ચૂંટણીના પરિણામો આવે, આખા ગુજરાતમાં ભવ્ય દિવાળી મનાવીએ, દિવ્યતાની તરફ ડગ માંડીએ, એક નવા વિકાસના યુગનો આરંભ કરીએ એવા સંકલ્પ સાથે 17મી તારીખે આપણે પણ મત આપીએ, બીજાઓ પાસે મત અપાવીએ, ખૂબ શાંતિપૂર્ણ મતદાન કરીએ, ઉત્સાહ અને ઉમંગથી આ લોકશાહીના પર્વને ઉજવીએ. એ જ અપેક્ષા ભાઈઓ બહેનો. એક સૂત્ર હું બોલાવું છું, આ બધા 2 મુઠ્ઠી બંધ કરીને હાથ ઉપર કરીને મારી સાથે બોલશો. ઝાંસીની રાણીએ અંગ્રેજોને કહી દીધું હતું, મેરી ઝાંસી નહીં દૂંગી, અને એને લલકાર કર્યો હતો. આપણે પણ આજે લલકાર કરવો છે. હું કહીશ નહીં દેંગે, તમે કહેજો હમારા ગુજરાત નહીં દેંગે. बेईमानों को नहीं देंगे, बेईमानों को नहीं देंगे. भाइयों बहनों, आपनो खूब खूब आभार. અને 17મી તારીખ માટે શાંતિપૂર્ણ મતદાન માટે આપને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. ભારત માતા કી જય. કામ કરે તે જીતે રે ભાઈ, કામ કરે તે જીતે. આવડું મોટું ગુજરાત આપણું બદલ્યું બીજું કઈ રીતે. જેઓ ગુજરાતની ધરતી પર રોજ એક નવું સપનું વાવે છે અને તેને ઉછેરે છે, તેવા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આજે આપની સાથે હૃદયથી જોડાયા છે.